Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah, amma ba'd. Allah Ta'ala maqtovlar aytib, Peygamberimizga salam salavatlar aytib sözümüz başlayman. Hurmatlı Müslüman tuğanlar, Müslümanlığın başına kaçan musibet kelgende, Kur'an'da aytılganday, inna lillahi ve inna ileyhi raciun degen duanı ayakta aytabız. Biz elbette Allah'ın bendesimiz, Allah'ın mahluğuz, Allah üçün biz, Allah üçün jaralganbız. Ve inna ileyhi raciun, jana Allah Taala tarapka kaytuvchubuz. Aytayın degenim, her bir mындай çoğun okuyalardan, kırsıklardan, sınavlardan adamlar kandaydır bir sabak alış gerek, ölgü alış gerek, primer alış gerek. Muna Türkiye'de bulgan okuya, zilzila, jer titrөө bu alamdın barın müşün alıp barımızga çoğun sınov, kaygı, kapalık geldi. Allah Taala Türk bordoşlarımızın tirүүлörüne densoluk versin. Aza olup ketkenlerdi Allah Taala özü geçirip Peygamberimizin şefaati menen kıyamet günü beşinden nasip etsin. Muna görüp atasızlar, oşol kutkarууга bargan adamdardın bari, ölgönlörдүн jakındары, oşol jerde kıvrap basıp жүрgöndүн bari bir gana nerseni tilep atat. Oşol adamlar, oşol kıylooga uçuragan adamlar tilep kalsa eken, ölügü bolsa da tabılsa eken, akırkı demide bolsa da oşol tabıp kalsa eken dep hareket bolup atat. Dünya yüzünden Müslüman dağın, Müslüman emesi dağın bari jardamga adam jiberiп, oşol jerde kança adam işlese barının bir maksadı oşol jerden adamlardı alıp çıkуу. Muna uşundan biz çoğun sabak alışыбыз gerek. Demek adamga adam gerek. Dünyada en manilүү adam. Oşol jerde жүргөн Türkiýanyň özüň jarandары, oşol jakynyn jogotgon adamlar, üýü kıyragan adamlar, birөөsü dagы menin 100 kvadrat metr üýüm kulap kaldı, men maşinamdy garak basıp kaldı, menin altınım kalıp ketdi, telefonum kalıp ketdi, menin kreslom jok bolup ketdi dep hiç kim hareket kılgandy körбөй жатабыз. Hiç kim uşul kandayda bir mal mülk dünýöni uşol jerde kıyraganına, jok bolup ketkenine öküngön jan jok. Kala berse mışıktardy, totukuştardy taap alganına, kala berse bir adamdın ölügü taapılganına, tirүү taapılganına kançalık sүйүnүшүп atat, kançalık oşoga şugullarını keltirip atat. Demek bizdin üylör, zаңырган üylör, kokuz bir alzak buganыбыз butu menen kirip kelse jaman көзүбүз менен караган üylör, maşinabız kokuz birөө eşigin katırak jabıp koysa же bir kantaşı tiyip ketse jaman körüp ушундай акарат кылган maşinabız, oşonday эле байлыгыбыз, бийлигибиz, жалтырап болуп нерселерибиz эч нерсе болбой калат. Kaçan oşonday sınov kelсе. Alar maksat emes, alar bizge payda bermeydi, alar bizdin kolumuzdagy bir koldun kiri. Aytayın degenim, tirүү kezimizde, mına siz meni ugatasiz demek tirүүsüz, men süйлөп atam demek men tirүүmün. Közübüz жылтырап ушундай дем алып аткан учурубузда бүгүн мына азыр бири-бирибизди кадырлап калалы. Адамдын баркына жетели, сыйлашып калалы, жакшы күмөндө бололу. Алымдарыбыз, илимдүүлөрүбүз, устаздарыбыз, ата-энелерибиз, аксакалдарыбыз, улууларыбыз, байкелерибиз, эжелерибиз баары менен жакшы мамиледе бололу. Эртең кокус, эми кокус эмес, ажал качан болсо да келет. Шум ажал баягы мезгилсиз алып кетти деген сөз жок. Ким кандай өлөт, ал ажал менен өлөт. Аллах Таала ошондой ажалды жазган ага. Ошондуктан ölümden korkpоо керек. Ölümgө карай Курбан жандарды айткандай тик караш керек. Кандай ölüm келбесин. Ölümden korkpоо, кантип ölүп калам ошондон коркуш керек. Кандай абалда өлөм ошондон коркуш керек. Сеждеде өлөмбү, зикир тартууга өтөмбү, Аллах жолунда даватта жүрүп өлөмбү, илим жолунда жүрүп өлөмбү, дарат менен
мешітке баратып каза боламбы, бала чакамды чекетери менен адал эмгек менен багам деп жүрүп каза боламбы, же күнөөнүн үстүндө, зынанын үстүндө, мас абалда, каракчылыкта, же бир болор болбос туура эмес согушта каза боламбы, ошондон коркуш керек. Кандай абалда? Ошон үчүн иман 24 саат фарз. Ар дайым иман менен жүр, ар дайым иманыңар жамбылап тургула, ар дайым кандайдыр бир Аллахтын өкүмүн аткаруу сүннөт менен алек болгула деген максаты. Кокус өлүм келсе кайсы бир учурда ошол дарат менен Кудайдын ыраазычылыгы үчүн сүннөт жол менен каза болуп кет. Эртең башыбыз кыяматта кабырдан көтөрүлгөндө ошол турпатыбыз, кантип өлгөнүбүз ошол жерде далалат кылыш керек. Мен мындай жолдо, алдал жолдо өлдүм эле деп. Ошон үчүн урматтуу туугандар, баарыбыз Аллахтын бендесибиз, Аллах тарапка кайтуучубуз. Бүгүн болбосо эртең баарыбыз ал дүйнөгө барабыз. Мына пандемия келип, чоң сыноо болду дүйнө жүзүнө. Ошондон биз көп сабак алышыбыз керек, албадык. Мугалимдердин кадырын билдик, докторлордун кадырын билдик, милициялардын кадырын билдик, кала берсе маршрут айдаган байкелердин кадырын билдик. Ар бир адамдын кадырын билдик. Көчөдө боз чаңытып чуркаган балдардын кадырын билдик. Ошолор дагы жок, тып-тынч. Көчөгө чыксаң, ээн тарададай болуп калат экенсиң шаар ичинде. Адамдардын кадырын билдик. Бирок азыр унутуп баратабыз. Бул организацияда иштеген кара кийимчен, ошол болор болбос деген алып иштеген балдардын кадырын билдик. Машинабыз 2 ай дөңгөлөгү тешилип жатып калды. Чачтарыбыз сапсайып, ошол чач алгыч байкежелердин кадырын билдик. Ошондой эле ушул зылзаладан дагы чоң ала турган сабак, демек адамга эң керек адам экен. Ошол эле биз каза болсок, ошол эле биз жаман көрүп жүргөн алыс жакын туугандар, кошуналар келип бизди жаман көрсө дагы уят деп келип көмөт. Эч ким менен мамиле кылбай койсоң, текебер болуп кетсең, бай болуп кетсең, илимдүү такыба менен периште боласың болчу адамдар теңебей койсоң, анда ким сага эртең мамиле кылат өлгөндөн кийин? Ким артынан дуа кылып эскерет? Ошон үчүн урматтуу туугандар, баарыңыздарга сабыр канаат тилейм. Берип жаткан жакшылык ихсандарыңыздан Алла разы болсун. Кыргыз мамлекети, мусулмандардын баары тынч болсун. Мамлекетибизге дагы ыраазычылык, ошентип куткаруучуларды, боз үйлөрдү жана башка жардамдарды жиберип атабыз. Ошолордун катарында сиздердин дагы берген жардамыңыздарды Алла таала кабыл кылсын. Бир сөз менен, бир дуа менен, бир жакшы ниет менен, жакшы күмөн менен болсо дагы жардамыңызды аябайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.